अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम च दिलबर पकीली देशी द महशर अख्तर ज़मादे और द जानान प मेहमानई के बद ज़रा वखी उरी तेकरम प मौला में द कसम हुई यशकी हुनर ज़मादे का ईमान वाले कुर्बानी शल जाना नज़ीने का ईमान वाले कुर्बानी शल जाना नज़ीने द मदीने मुनव्वरे माहिताबा नज़ीने और मजनून बनवे द लैला प मोहब्बत गिरफ्तार क खबर शे ज़मादा दिल बर जा नज़ीने और द करबोगे आका तबिया जाड़ मोहम्मद अमीना च मदीने तद खुदे बूज़ी ल एहसान नज़ीने शौक़ व मोहब्बत से दुरूद शरीफ व इल्हाम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम लका। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जुमे मुबारक और रज़दा पर तेज़ आवाज़ में दुरूद शरीफ व सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मेरो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब करीम और रब लायज़ाल लाख लाख शुक्र नदी च मुंगा तासे दोन जहान द सरदार आकाए नामदार नखल उम्मत गमख्वार नखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो अल्हम्दुलिल्लाह। कमायत करीमा में चिस्ता सोलान तिलावत को हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अखबल किताब द मदारिजुन नबुव्वा आगाज़ करे दे रदक आयत करीमा ने करे दे अव्या सनाशना दश्क व द मोहब्बत अंदाज के बेदगे आयत करीमा पर तफसीर के मुख्तलिफ़ अक़वाल रा नक़ल करी दी और फरमाई ली च संग दा आयत करीमा द अल्लाह जल्ल जलालुहु हम्द व सना दा तारीफ़ व तौसीफ़ दे जो वल अव्वलो वल आखिरो वज़्ज़ाहिरो वल बातिन दा अल्लाह जल्ल जलालुहु अव्वलम दे आखिरम दे ज़ाहिरम दे बातिनम दे और वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। नागी मुबारक को ईमान अफरोज़ ख़बर करे दा चिदा का सिफ़ात रब लायज़ाल ख़पल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक लम्बर करी दी दे ख़पल करीम आका मुबारक लम्बर करी दी चाहे अव्वलम पैदा करे दे आखिरम पैदा करे दे ज़ाहिरम पैदा करे दे बातिनम पैदा करे दे वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम दे बिकुल्लि शैइन अलीम पैदा करे दे। मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़ात मुबारक ज़ाहिरम हो बातिनम हो अव्वलम हो आखिरम हो ला अल्लाह इसम नू पैदा करे द टोल न अवल च पैदा करे दे नूर द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक के पैदा करे दे द टोल न अवल अल्लाह जल्ल जलालुहु जमाद करीम आका मुबारक नूर पैदा करे दे अबे दी मुबारक द खातिर अबे द टोल आलम पैदा करी दी द टोल मखलूक़ात पैदा करी दी। अब्दुर्रहमान बाबा का गोया शो अवे फरमाइल क सूरत द मोहम्मद नवे पैदा करे बरब न वदा दुनिया और कुल जहान द मोहम्मद परोई पैदा शो मोहम्मद दे द तमाम जहान आबा प सूरत के आखिरीन दे पैदा शवे प माना के अव्वलीन दे द हरचा और नबूवत प मोहम्मद मान दे तमाम शो निश्त फसल मोहम्मद अम्बिया खुदा ये मगाना बेशक च बंदा दे नूर कुल वाला सिफात दी पर इख्तियार खुदा ये मगाना बेशक च बंदा दे
نور کل والا صفات دی پر اختیار او ز رحمان د محمد د در خاکروبیم کم خدای نکل دے در جدا د دی مبارک کو اولیت پر ناشنا انداز باندې دے علماء کرام فرمائی چې د ټولو نه اول د لومبني د میثاق د الست بربکم په جواب کې چې بلا ویلې دی د ټولو نه اول اغم ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک دی د ټولو نه اول چې په میدان د محشر باندې کله د الله دربار کې حاضری کیږي یا د ټولو نه اول د چا قبر کولاویږي او د هغې نه راپاسیږي او میدان د محشر ته را روانیږي هغه د ټولو نه اول ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک دی او چې د ټولو نه اول چاته اذن او اجازت ته شفاعت ملاویږي هغه ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک دی او د ټولو نه اول چې د رب لا یزال په حضور کې په میدان د محشر باندې پیش او سجدو کی هغه ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک دی او د ټولو نه اول چې څوک چاته د جنت دروازه کولاویږي بل هیڅ حکم نشتا او د ټولو نه اول چاته د جنت دروازه کولاویږي هغه ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک دی او د ټولو نه اول چې څوک جنت ته داخليږي هغه د مدینه منورې جانان مبارک دی د ټولو نه اول چې د چا امت جنت ته داخليږي هغه ذات بابرکت د مدینه منورې جانان دی چې د دې د خاطر به الله د دې امت هم اول جنت ته داخليږي ځکه عزتمندو اولیت په داسې انداز باندې دی نو دی مبارک فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام اولم دی خو بیا د لطف خبره دا ده چې اخرم دی څه دی اولم دی او اخرم دی په صورت کې آخرین دی پیدا شوی خو په معنا کې اولین دی د هر چا د ټولو انبیاء کرامو د ارواح استاد هم ذات برکت د مدینه منورې جانان مبارک دی په عالم ارواح په ټولو عالم د انبیاء کرامو ارواح هم د حضور د روح نه فیض اغستی دی او د حضور علیه السلام په خاطر او په وسیله ورته نبوت ملو شوی دی او د دې مبارکو په بارکت الله جل جلاله میثاق او وعده اغستی ده دغه چې دی د ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک دی او بیا آخر هم دی چې دې مبارک پیدا شوی خو د ټولو نه اول دی خو بیا راغلی د ټولو نه اخر دی بیا دې مبارکو د نبوت اعلان د ټولو نه اخر کړی دی او بیا دې مبارکو چې کوم دی سو امت الله جل جلاله ورله د ټولو نه اخر ور کړی دی دا د کریم مقام مبارک سره شان دی چې اولم دی آخرم دی او بیا رب لا یزال د ختم نبوت تاج هم د دې په سر مبارک باندې ښودلی دی او دا هغه تاج دی چې الله یو نبی ته نه دی ورکړی سر کړی د دغه ختم نبوت تاج هم رب لا یزال ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک له ورکړی دی ځکه موږ تاجدار ختم نبوت نعره لګو تاجدار مطلب دا دی چې چا په سر باندې الله جل جلاله د ختم نبوت تاج کې ښوده نو هغه تاجدار شو پوهېږئ دې باندې او د ختم نبوت دا دومره لوی عزت او شرف دی چې دا خو الله یو نبی لم نو ورکړی هر نبی له الله په خپل خپل ځای باندې فضیلت او مرتبه ورکړې وه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات دین داسې وو چې الله جل جلاله د رسولانو لا بعضو لا په بعضو باندې سور کړو فضیلت ور کړو چا سره الله جل جلاله خبرې کړې وي څوک کلیم الله څوک خلیل الله څوک چې کوم دی الله جل جلاله صفی الله ګرځولې دی او چا په خپل زبان مبارک باندې به اعلان کو الا وانا حبیب الله خبردار چال الله کم مرتبه ور کړې وا په خپل خپل ځای باندې وا مگر حضور علیہ السلام مبارک فرمائی چې خبردار ز په خپل رب لا یزال خپل محبوب ګرځولې ما ز الله جل جلاله سره ګرځولې ما خپل محبوب ګرځولې ما نه چې چا رب لا یزال خپل محبوب ګرځولې دي د چا محبوب زما او ستا چې کوم دی سوي په دنیا کې مونږ او تاسو ګورو نو عام طور باندې د هر سړي بیا د هغه مطابق چې کوم دی مرتبه ده خو چې چاته الله جل جلاله دا عزت او شرف ورکو چې هغه خپل محبوب وګرځاو یاد ساته عزتمندو بیا د هغه شان او مرتبه به سوي د هغه اعلی او عرفه مقام به بیا څومره وي په دې وجه باندې کریم مقام مبارک اولم دی آخرم دی او بیا مدینه منورې جانان مبارک ظاهرم دی او باطنم دی ظاهر داسې دی چې لا دنیا ته راغلم نو د دې مبارک د ذکر چرچې په هر طرف باندې خورې وي لا دنیا ته راغلم نو
रब अल कुरान के फरमाए यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ए मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक का दा नदा च दा अहली किताब ता पेजनी ना तासु मुबारक दा से पेजनी लक खपल बची च संग पेजनी स्तासु औसाफ वर्ता दा से मालूम दी दा से वर्ता ज़ाहिर दी स्तासु मर्तबा वर्ता दा से चकम दे मालूम अदा स्तासु दरातलो क़िसेम वर्ता मालूमी दी स्तासु चकम दे द हिजरत ज़ैनम वर्ता मालूम दी और स्तासु मस्कनम वर्ता मालूम दे स्तासु मतफनम वर्ता मालूम दे तासु मुबारक चकम दे कमे कमे मोजज़े और पकम शान ब अल्लाह दरकई अगम वर्ता पता दा। मुफस्सिरीन किराम फरमाई चदल रब्बुल इज़्ज़त ओ फरमाइल च यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम दीदा से पेजनी लका खपल बची च संग पेजनी इदा बच्चो खबर वाले ओकड़ा दासी वाले उन्हें भी रिशू कमा यारिफून आबाअहुम लका खपल प्लारान च संग पेजनी विदा गई वजह दादा बचे च दे दद खपल प्लार पेजंगलो च दा प निस्बत द प्लार द खपल बची बांधे दा चकम दे नाकिस और कमज़ोर दा बचे प्लार रुस्तु चकम दे प दलाइल बांधे पेजनी खलक वर्त वही दे पखपल बांधे पकोर के दे दामे प्लार दे दामे मोर दा और दगरंगे चकम दे दी जमा तरबियत करे दे मगर प्लार चिवी न प्लार खपल बचे द मख के न पेजनी दबल चा पवे ना बांधे ना प्लार पखपल बांधे चकम दे अगर तपत इदा जमा बचे दे अवला दुनिया तरागलिम नवी बचे खो अल खपल प्लार पेजनी चे दे रुस्तो पैदाशी ब्या वक्त तीर शी ब्या रुस्तो बाबा बाबा जदकी ब्या रुस्तो तखलक कोई चदा दे प्लार दे मगर बचे चकल ला दुनिया तरागलिम नवी और प्लार चकम दे खुशालवी अवी च अल्लाह पमा बांधे रहम करे दे जमा बचे दुनिया तरा रवान दे वो ये कह दे बांधे अब या चकल दुनिया तराशी कदे अवी गलटी भी कदे अवी वरजी भी खुपलार तपत इदा जमा बचे दे करीम आका मुबारक दुनिया तला रागलिम नो ले तशरीफ आवरिम न वशवे ख्वागे यहूद तपतवा च नबी आखिरुज़्ज़मान च चा अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़िक्र प तौरात व इंजील के करे दे अगर नबी आखिरुज़्ज़मान दुनिया त तशरीफ रवड़ुन के दे करीम आका दुनिया त रागलिम नो ख्वागी तपतवा च दल अल्लाह जल्ल जलालुहु दुमरा मकाम व मर्तबा वर करे दा दस इज्जतमंद दी मुबारक कुछ कंदे सदा दस मुबारक दी जाहिर दी पे जंगल दस दा अब या सरफ पे जंगलो इंसानानो किम नदा पे जंदले दे हर चा पे जंदले दे दसमानुन मलाइकुम पे जंदले दे अगीम ददगी मदीने मुनव्वरे द जानान पैश को मोहब्बत के अल्लाह जल्ल जलालुहु ता सवालु न कड़ी दी आशिक सादिक फरमाई लाहू ततलल द मलकूत पला रज़क उशल मलकूतियान उस्ताल सिद्क़ तमन्ना कवला या रसूल अल्लाह दा तासु मुबारक को मिराज लतले अब अल्लाह जल्ल जलालुहु तासु आसमानुन पलार बांधे यो यो आसमान बांधे तासु सफर को और द आसमानुन मलाइको फरिख्तो तासु ता इस्तिकबाल को तासु ते सलामुन उकड़ल न या रसूल अल्लाह दे वजह दावा चिदे मलाइको द अल्लाह ने बार बार दुआ गाने कवले द अल्लाह ने बार बार दा तमन्ना कवला कि या अल्लाह कि मुंग दे पैदा करी यू न चिदे चा द खातिर दे मुंग पैदा करी यू द अजम के आसमानुन दे पैदा करी दी द लोह कलम अर्श व कुर्सी दे पैदा करी दी जमुन तमन्ना दादा जमुन अरमान दादे जमुन ख्वाहिश दादे कि या अल्लाह द आगे मदीने मुनव्वरे द जानान द आगे सय्यदुल अरब वल अजम दीदार मुबारक मुंग नसीब का रब ला यज़ाल तमन्ना अरमान पूरा का और चकले महबूब खपल जान तरा गुफ्त आसमानुन के टोल मलाइक लद मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक दीदार वर्क जमा वाले तेज अब या लुत्फ दादे ज़ाहिर दा से दे सिर्फ मलाइक को ना सिर्फ इंसानान ना जनावरों पे जंदले दे खल फरियादों ने हुजूर दरबार में लवड़ी नहीं वो खानों पे जंदले दे खल फरियादों ने हुजूर दरबार में लवड़ी नहीं हुसैन पे जंदले दे और अगले दर हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक ने अमान मुख्तले दे उमदारंग इज़्ज़तमंदो शर्मखान और लेवानों पे जंदले दे
او د حضور علیه السلام مبارک چې کوم دی د رسالت گواهی ورکړي دي. دا مشهور روایت ته قاضی عیاض شفا شریف کې را نقل کړی دی. یو بیړیا چې والے و د چې کوم دی د یو د ګډو رمه روانه وه، د هغې باندې په یو باندې حمله وکړه او ګیره یې کړه، او چې کله یې ګیره کړه اوږده چې کوم دی اوچته یو ځای ته یې چې کوم دی هغه چې کومه ګډه وه هغه یو طرف ته کړه. نو دغه کم د دې ګډو مالک چې وشپون هغه ورپسې شو او هغه خپله ګډه ته نه واپس چې کوم دی راوشو کوله او ازاده کړه. نو دې داسې یو ټېله غونده کې وه اوچته په هغې د پاسه وخته او دا خپله لکۍ بهر په دې خپو کې راوښکله او ده ته یې وي چې ګوره ماله الله جل جلاله چې کوم دی رزق راکړو ته راغلې تا ما نه واپس واغسته. دا ورته ګویا شو، دغه لیوه ورته ګویا شو چې ماله الله جل جلاله رزق راکړه ته رالې تا رانه واپس واغسته. هغه وی عجیبه خبره ده، سبحان الله ذئب یتکلم، شرمخ دی او خبرې کوي. پوهېږې دې باندې هغه ناشنا غوندې خبره ورته ښکاره شوه چې دا خبرې کوي. دا خو مې په ډومبني ځل باندې ولیده چې دا ځناور لګیا دی په فصیح او بلیغ عربي زبان کې ما سره خبرې کوي. هغه ورته وی دا څه خبره کوي، د دې نه ناشنا خبره درته ونه کمه، د دې نه هم ناشنا خبره ته دلته لګیا یې په ګډو پسې ګرځې او ورشه په دې نخلستان کې د دې دواړو غرونو په منځ کې په مدینه منوره کې یو شخصیت الله جل جلاله را لېږلی دی او داسې هستی الله جل جلاله را لېږلی د الله رسول دی او د حق خبرونه هم ورکوي چې څه تیر شوي دي، د هغې خبرونه هم ورکوي او چې څه را روان دي د هغې خبرونه هم ورکوي. گویا کې دغې څیزونه هم پېژندلی و، کانو ونو بوټم پیژندلې دی چې حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې زه به په لاره باندې روان وم، داسې ونه به نه وه، داسې کاڼي داسې بوټي چې د هر طرف نه به اوازونه راتلل، السلام علیک یا رسول الله. علی کرم الله وجهه مبارک ته فرمایي زه هغه اوس هم پېژنم هغه کاڼي او هغه ونې چې زما د نبوت د اعلان نه وړاندې به هم چې زه په لارو باندې تېرېدم او په ما باندې به سلامونه رالیږل. داسې عزتمندو چې کوم دی څه کړی دی نور هم پېژندلی دی چې د دې مبارکو اشاره ورته کېږي پرېوتې نور واپس راخېږي. سپوږمۍ هم پېژني چې د دې مبارکو د لاس مبارک اشاره ورته کېږي، سپوږمۍ دوه ټوکړې کېږي. ځکه عزتمندو افسوس دا دی که نن ځان ناغرضه که او نن چې کوم دی د پېژنګلا نه انکار وکړه نو هغه دغه انسان وکړه چې کوم انسان الله د دغه محبوب د خاطره ورته هر څه ورکړي دي. څومره د افسوس خبره ده عزتمندو، ورځ په ورځ باندې حالات چې دي دا ډېر ناشنا طرف ته روان دي. د حضور علیه السلام د غلامانو خلک ووتل، نور طرفونه یې چې کوم دی څه کړل. د اسلام هغه عظیم دولت چې الله د حضور په خاطر باندې ورکړی و د هغې نه ووتل په بل طرف باندې لاړل. تاسو به کتلي هغه ورځ چې کوم دی پرون نابل ورځ داسې افسوسناکه واقعه شوې ده. باقاعده په ناروی کې جلوس راوتلی دی او کلم کله علی الاعلان میډیا ورته ولاړ ده او په سرکاري سرپرستی کې قرآن عظیم الشان سیزلی دی. سرکاري سرپرستی کې یعنی د سرکار سرپرستی ورته حاصله ده او قرآن عظیم الشان یې دقسې نیولی دی، پټرول یې پې اړولی دي او بیا ورته تیلې والی دی. نو بیا خامخا په ولاړو خلکو کې دا خو نه ده چې په ناروی کې به د حضور غلامان نه وي. دا یو نوجوان چې کوم دی چې هغه څنګه کتلی دي چې د حضور علیه السلام باندې نازل شوي قرآن ته تیلې والی دی، دغه ځای نه رامنډه کړي دي رامنډه کړي دي پې څه د هغه وس طاقت او د خپل غم غصې اظهار یې پې کړی دی، لتې ورکړي دي او دغه سړی چې کوم دی بیا غوبل جوړ شوی دی. خو امت مسلمه ته د بې حسۍ او د بې بسۍ او تصویر خو دی مخامخ چې کوم نبی علیه السلام دربار ته ونو فریادونه راوړه، چې د کوم نبی علیه السلام دربار ته زناور خپل فریادونه پیش کړه، چې د کوم نبی علیه السلام دربار کې اوسیم چې کوم دی دا وایي چې زمونږه که دغه مشکل اسانۍ دا به ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارکي لیونی اوښ دی. صحابه کرام فرمایي قربان یا رسول الله مه ورځئ خواله، دا خو مالک باندې هم چکونه لګوي لیونی شوی دی. حضور ورته وایي کائناتو کې یو شی هم داسې نشته مګر هر شي ته پته ده چې زه د الله جل جلاله نبی یم، ما ته هیڅ هم نه وایي. کریم آقا مبارک باغ ته وردن نشو، اوښ چې وکتل رو چې کوم دی دا خپل سر ټیټو حتی چې خپل ټیټ سر باندې راغی د مدینې منورې د جانان په قدمونو کې کېښود. مگر یاد ساتئ مونږ وی چې نه زمونږ مشکل چې اسانېږي دا به د بل ځای نه اسانېږي، دا به مغرب اسانوي. زمونږ معیشت چې اسانېږي او ښه کېږي مضبوطېږي دا به مغرب مضبوطوي. زمونږ ملک چې ترقي کوي دا به اقوام متحده د تحت چې کوم دی کشمیر به ازادېږي او زمونږ ملک چې ترقي کوي
نو دا به چې کوم دی موږ څه کوو د دې مغرب غلامي به کوو د IMF غلامي به کوو نو دا زموږ ملک به ترقي کوي بیا نو چې کله موږ دغې ته اسره کړه نو ورشه وګوره قرآن سیزلی کېږي ستا د سترګو په وړاندې سیزلی کېږي مگر یاد ساتئ د ریاست مدینه دعویداران دومره هم نشي کولی چې سترګې خو راوباسي دغې ناروی والا ته چې خبردار سفیر درغې واپس کولی شي داسې سوال نه پیدا کېږي د هغې په مصنوعاتو باندې بایکاټو لګوي یو مضبوطه جټکه ورله ورکړي چې خبردار دا قرآن عظیم الشان چې دی د ټول ژوند زموږ دستور العمل دی چې ته زموږ د قرآن عظیم او دې قرآن دې ټولو له د عیسی علیه السلام دې د موسی علیه السلام دې د ټولو انبیاء کرامو عزت او ناموس له حفاظت ورکړی دی څوک شته داسې عیسایانو یا د یهودیانو څوک شته داسې چې مسلمان په مخ کې باندې به د عیسی علیه السلام ګستاخي وشي دا مسلمان به سړی پرېږدي هم دې قرآن ورکړی دی هغې له عزت د هغې انبیاو له عزت ورکړی دی نن هغه قرآن سیزلی کېږي زما د مدینې منورې د جانان په سینه مبارکه باندې نازل شوی دی مگر یاد ساتئ قوم مکمل طور باندې اوده پروت دی څوک تپوس هم نشي کولی چې تپوس کوي نو دا دهشتګردي دي په خپل ملک کې بدامني راولي څومره د افسوس خبره ده داسې چېرته شوي دي چې د اسلامي اقدارو کلم کله مذاق اړوېږي موږ تپوس قدرې نشو کولی او بیا دعوې هم دا کوو چې موږ ریاست مدینه قایمو دلته ته دومره ځان نه دی حلال کړی چرګ جوړ کړو مسلمانانو جماعتونه دی وران کړو په دې بانه باندې کله دی وی دا لار کې راغلی دی کله دی وی دا په سرکاري اراضی باندې راغلی دی د هغې ښکلي اوږده مینارونه هغه لاړل هغه د په کرینونو باندې لاندې راوغورځول هغه دی اوار کړل هغه دی چې کوم دی ختم کړل او بل طرف ته د هندوانو ګردوارې د سیکانو ګردوارې چې کوم دی جوړی د هغې زاړه زاړه زرګونو کلونو واپس چې کوم دی دغه راوباسې او د هغې دپاره مسلمان غریب وطن والا دی هغه دی د هغه په جیب کې د موبایل هم بندې کړې هغه دی ورپسې بلاک کړې د هغه دی د کور سرمن دی ته بهر ته راوښکله او پاک کې سرمن باندې د 400 مندرونو چې کوم دی اعلان کوي چې دا به زه جوړوم په یو کال کې دنه دی دومره په اربونو روپۍ د هغې دپاره ولګولې دا صرف د دې دپاره چې د مدینې منورې ریاست جوړی د مدینې منورې په ریاست کې بوتان نه جوړېدل د مدینې منورې په ریاست کې د رنجیت سنگھ مجسمې نه جوړېدې هغه چې کوم دی جوړېدل نه د مدینې منورې ریاست چې قایم شو او په لومبنۍ ورځ زما جانان مکې معظمې ته رادن نشو نو چې کله وردن نشو 360 بوتان په یو ځای باندې زما جانان مبارک ټوکړې ټوکړې کړي دي ناول اورس کشمیر کې وما پرون ناول اورس کشمیر کې آزاد کشمیر کې ما د کشمیریانو نه بار چې کله به یو ځای ته لاړم بل ځای ته تپوس به مې ته کو څه حال دی د دننه مقبوضه وادی نه څه خبر راځي یقین وکړئ هلته خو چونکې د هغې خو ټول هلته رشته دار هم دي رشتې کړي دي خپلوانې دي خاندانونه یې دي نو ما ورته څه خبر راځي څه دننه د وادی نه هغې ټول وایي والله که یو خبر هم راځي خو دومره پوهېږو دومره خبر راته راځي چې څومره مشران او بوډاګان هغه ټول د یخنۍ د لاسه او د تکلیف د لاسه چې کوم دی شهیدان شوي دي ماشومان بچي شهیدان شوي دي که ځوانانو کې لږ ډېر وس طاقت وي او د لوږې سره او د تندې او د لوږې مقابله کولی شي هغې څه ناڅه خپل مزاحمت کوي چې کم کمزوري خلک وي هغه شهیدان شوي دي او د هغې د دفن کولو دپاره هم څوک نشته دلته موږ په دې ځان لړخه کوو چې موږ کشمیریانو سره ولاړ یو څنګه ورسره ولاړ سید علی ګیلاني حریت رهنما خط راغلی دی او هغه په هغه خط کې ویلي دي د دې ملک دغه بې غیرت او بې حمیت وزیر اعظم ته هغه ته ویلي دي که سکی نو اوسکه که سکی نو اوسکه زمونږ په لاشونو باندې بیا ماتم ته ضرورت نشته کیدای شي دا زما د ژوند اخري خط وي آخر دومره غیرت ایمانی زمونږ نه لاړه دومره ختم شو چې موږ د هغې هغه فریاد هم نه اورو او بیا هم عزتمندو هر څوک چې کوم دی په یو تقریر ټوله دنیا کې غوبل وي تقریر ښه شوی دی نو په هغه تقریر خو هم 2 میاشتې وشوې څه ریلیف میلاو شو کشمیریانو ته غیرت عزتمند یو داسې شی دی چې انسان د حضور علیه السلام د در غلامي وکړه یقین وکړئ چې رب العزال به په ده باندې رڼا راولي ډېر زړونه هم دردېدلي دي د دغې واقعې سره یو زخم د ورځې تازه کېږي د برما فلسطین چیچنیا کشمیر افغانستان دا زخمونه تازه لا اکه زخمونه چې کوم دی راغلي نه چې دې ظالمانو بیا یو داسې واقعه کړي چې د امت مسلمه په زړونو بیا یو کاري زخم لګولي
دا بے بسی خو مونږ او تاسو بے بس یو ګورو ورته زمونږ د سترګو په وړاندې قرآن سیزل کېږي مونږ څه کولی شو الله کریم جل جلاله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي او رب العزت دې زمونږ او تاسو د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره په صحیح معنو کې مینه او محبت نصیب وګرځي. صلی الله تعالی علی خیر.